नमस्कार शैलबाला एजुकेशन चैनल को आपण मानक स्वागत। आज आम पंचम श्रेणी साहित्य कुसुम बहिर सुखिला पत्रर कथा विषय पढ़ा और तार अभ्यास कार्य करवा। एठारे लेखक ओडिया साहित्यर जड़े विशिष्ट शिशु साहित्यिक भाव श्री नंदकिशोर सिंह बेस जनाशुना। से 1942 मसीहा मे मास 15 तारिख में जन्मग्रहण करते। मजा कहानी गुरु दक्षिणा आम गाँ हाट और रंग बेरंग आदि तांकर शिशु साहित्य गुड़िक विशेष आदरणीय पुस्तक। सरल भाषा बुझीला भली शैली से निजर रचना गुड़ी को पाठक मान निकट में उपस्थापन करिसेंती। भगवानकर सृष्टि मंगलमय। एठारे प्रत्येक जिनिस दरकारी। सामान्य सुखिला पत्रटे मनुष्यर दरकार लगे और उपकार करे। तेणु मनुष्य जीवन भली एक महत् जीवन लाभ करी सृष्टिर मंगल करने अर्थात अन्यर उपकार करने निहाती आवश्यक। यार सारांश है पूर्वे शिष्य मैंने गुरु आश्रम रही वेद उपनिषद आदि नानाविध शास्त्र अध्ययन करुले। शास्त्र अध्ययन सहित होम पर समिध संग्रह करने गाई गोरु चराइबा और फलमूल इत्यादि संग्रह कार्य करुले। यह गुरुकुल शिक्षा कहुला। शिक्षा समापन पर शिष्य मैंने गुरु को दक्षिणा दे घर को फेरुले। यहीपरि एक गुरुकूल रही शिशिर और तुषार नाम दुई जन शिष्य शिक्षा लाभ करुले। शिक्षा लाभ शेष पर से गुरु दक्षिणा दे घर को फेरिया को इच्छा कले। गुरु सेमानकठारु कौनसी दक्षिणा नेबाकु अनिच्छा प्रकाश कले। सेमाने बाध्य करिबारु गुरु से दुई को किसी सुखिला पत्र दक्षिणा रूप में मागिले। किंतु सही पत्र गुड़िक जहा कि अन्यर दरकार आसुनथिबो सही भली पत्र से दक्षिणा नेबे बोली कहिले। शिष्य दुहें सुखिला पत्र संधान में बाहरी गले। प्रथमे सेमाने गोटे बुढ़ी जमा करिथिबा सुखिला पत्रर संधान पाइले। ताहाकु से जाल करिबो कहिला। द्वितीय जड़े लोक संग्रह कर सुखिला पत्र को जाली सार करिबो बोली कहिबार जानिले। तृतीय जड़े बुढ़ा संग्रह कर सुखिला पत्र को सिझाई पीले ज्वर भल हेबो बोली कहिबार जानिले। चतुर्थ गोटे झील संग्रह करुथिबा सुखिला पत्र को ठोला करी बिकिबार कहूथिबारु से जानियाकु पाइले। पंचम सुखिला पत्र नहीं चढ़ईटी बसा तैयारी करुथिबार देखिले। षष्ठे सुखिला पत्र रे पिंपुड़ी माने खाद्य संग्रह करी जलधार अतिक्रम करुथिबार देखिले। एहापरे सेमाने आउ अधिक आगे न जाई गुरुंक पाखकु शून्य हस्तारे फेरिले। सेमाने अनुभव करिथिबा घटनारु गुरुंकु कहिले जे विभिन्न स्थान रे थिबा सुखिला पत्र काहारी ना काहारी किछि कामरे आसुछि। शिष्यंकर निष्ठारे गुरु संतोष हेले। सेमानंकु व्यस्त न हेबा पई कहिले। सेमाने जो ज्ञान लाभ कले ताही सेमानंकर प्रकृत गुरु दक्षिणा। भगवानंक सृष्टि रे सामान्य सुखिला पत्रटी दरकार रे आसुछि एवं केते जीवंकर उपकार रे लागुछि। तेणु मनुष्य जीवन भली श्रेष्ठ जीवन लाभ करुथिबारु सृष्टिर मंगल पई सेमाने कार्य करंतु बोली गुरु निर्देश देले। दुखी रोगी दरिद्र और वृद्धों को साहाय्य करने सेमानकर श्रेष्ठ गुरु दक्षिणा हेबो बोली गुरु कहिले। शिष्य दुहें गुरुंक पाद धूली मुंडरे मारी हसी हसी तांका पाखरु विदाय नेले। पिला माने चल तार अभ्यास कार्य करवा। नमस्ते बही खोल। 1 नंबर क पूर्व काल शिष्य मैंने अध्ययन पई केउं स्थान को जाउथिले। पूर्व काल शिष्य मैंने अध्ययन पई गुरु को आश्रम को जाउथिले। ख पाठ पढ़ा व्यतीत शिष्य मैंने आश्रम रे आउ केउं केउं कार्य करुथिले। पाठ पढ़ा व्यतीत शिष्य मैंने आश्रम रे होम पई समिध संग्रह करबा गाय गोरु चराइबा और आश्रमवासी निमंते फलमूल संग्रह करबा इत्यादि कार्य करुथिले। ग पाठ पढ़ा सरिया परे दुई शिष्य गुरु को कौन को जणाइले। पाठ पढ़ा सरिया परे दुई शिष्य गुरु को गुरु दक्षिणा देबा विषय जणाइले। घ केउं जिनिस दक्षिणा रूपे देबा पई गुरु शिष्य को कहिले। अन्य काहार दरकार आसुनथिबा केतोटी सुखिला पत्र दक्षिणा रूपे देबा पई गुरु शिष्य को कहिले। गुरु दक्षिणा रूपे एपरी जिनिस मागिबार कारण कौन थिला। गुरु शिष्य दुहें को जनायाकु चाहुथिले जे भगवानक सृष्टि रे सामान्य सुखिला पत्रटे मध्य अदरकारी नुहे। यह एते जीवंकर उपकार करुछि। तेनु से भले जिनिस दक्षिणा रूपे मागिले। 2 नंबर क बुढ़ीटी सुखिला पत्र नै कौन करिवो बोली कहितिला। बुढ़ीटी सुखिला पत्र नै जाल करिए बोली कहितिला। ख सुखिला पत्र को किपरि व्यवहार करिवो बोली लोकटी उत्तर देला। सुखिला पत्र को लोकटी जाली पाउंस करी सार रे परिणत करिए बोली व्यवहार करिए बोली लोकटी उत्तर देला। ग सुखिला पत्र औषध रे परिणत हेबो बोली शिष्य दुहे जानि पारले किपरि। सुखिला पत्र संस्था वृद्धटी शिष्य दुहे को कहला जे सेही पत्र को गुंड करी पानी रे फुटाई छानी करी सेही फुटा पानी पीले सर्व उपकार ज्वर भल हो जीव। तेणु सुखिला पत्र औषध रे परिणत हेबो बोली शिष्य दुहे जानि पारले। घ माँ पई किपरि औषध किनि परिबो बोली झियटी कहिला। संग्रह करुथुबा सुखिला पत्र को एकाठी करी घरे नहीं
ଠୋଲା କରି ବିକ୍ରି କରିବ ଏବଂ ରୋଗୀଣା ମା ପାଇଁ ଔଷଧ କିଣିବ ବୋଲି ଝିଅଟି କହିଲା। ପକ୍ଷୀଟି ଶୁଖିଲା ପତ୍ର ନେଇ କ'ଣ କଲା? ପକ୍ଷୀଟି ଶୁଖିଲା ପତ୍ର ନେଇ ବସା ବାନ୍ଧିବା କାମରେ ଲଗାଇଲା। ଶୁଖିଲା ପତ୍ରକୁ ପିମ୍ପୁଡ଼ି କିପରି ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବାର ଶିଷ୍ୟ ଦୁହେଁ ଦେଖିଲେ? ଶୁଖିଲା ପତ୍ରକୁ ଆଶ୍ରା କରି ପିମ୍ପୁଡ଼ି ମୁହଁରେ ଖାଦ୍ୟ କଣିକା ଧରି ପାଣି ନାଳରେ ଏ ପାରିରୁ ସେ ପାରିକୁ ଖୁସିରେ ଚାଲୁଥିବାର ଶିଷ୍ୟ ଦୁହେଁ ଦେଖିଲେ। 3 ନମ୍ବର ସରଳ ଭାଷାରେ ବୁଝାଇ ଲେଖିବା। କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖ, ଏମିତି ପତ୍ର ଆଣିବ ଯାହାକି ଅନ୍ୟ କାହାର ଦରକାରରେ ଆସୁନଥିବ। କିନ୍ତୁ ଥିବ। ଉକ୍ତ ଗଦ୍ୟାଂଶଟି ସାହିତ୍ୟ ପୁସ୍ତକର ଶୁଖିଲା ପତ୍ରର କଥା ନାମକ ଗଳ୍ପରୁ ଗୃହୀତ। ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟ ଦୁହିଁଙ୍କୁ କିଭଳି ପତ୍ର ଆଣିବା ପାଇଁ ଆଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ତାହା ଗାଳ୍ପିକ ନନ୍ଦକିଶୋର ସିଂହ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଶିଶିର ଓ ତୁଷାର ନାମକ ଶିଷ୍ୟ ଦୁହେଁ ଗୁରୁକୁଳରେ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ ସମାପନ କଲେ। ସେମାନେ ଘରକୁ ଫେରିବା ପୂର୍ବରୁ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଦକ୍ଷିଣା ଦେବା ପାଇଁ ନିଜ ନିଜର ଅଭିଳାଷ ଜଣାଇଥିଲେ। ଗୁରୁ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରୁ କୌଣସି ଦକ୍ଷିଣା ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ମନା କଲେ। ଶିଷ୍ୟମାନେ ବାଧ୍ୟ କରିବାରୁ ସେ କତରୁ ଶୁଖିଲା ପତ୍ରକୁ ଦକ୍ଷିଣା ରୂପେ ଦେବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଦେଶ ଦେଲେ। କିନ୍ତୁ ସେହି ପତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ଅନ୍ୟ କାହାର ଉପକାରରେ ଆସୁନଥିବ ବୋଲି ଲୋକଟି କହିଥିଲେ। ପ୍ରସଙ୍ଗଟି ପ୍ରଶଂସନୀୟ। ସୃଷ୍ଟିର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ତୁମେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଗଲେ ସେହି ହେବ ମୋର ପ୍ରକୃତ ଗୁରୁ ଦକ୍ଷିଣା। ସୃଷ୍ଟିର ... ଦକ୍ଷିଣା। ଉକ୍ତ ଗଦ୍ୟାଂଶଟି ସାହିତ୍ୟ କୁସୁମ ପୁସ୍ତକର ଶୁଖିଲା ପତ୍ରର କଥା ନାମକ ଗଳ୍ପରୁ ଆନିତ। ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ନିଷ୍ଠାରେ ମୁଗ୍ଧ ହୋଇ କିଭଳି ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟ କରିହେବ ତାହା ଉପଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ନନ୍ଦକିଶୋର ସିଂହ ବର୍ଣ୍ଣନା ବି କରିଛନ୍ତି। ଶିଷ୍ୟ ଦୁହେଁ ଗୁରୁଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଶୁଖିଲା ପତ୍ର ଅନୁସନ୍ଧାନରେ ଯାଇଛନ୍ତି। ସେମାନେ ପ୍ରକୃତ ସତ୍ୟର ସନ୍ଧାନ ପାଇଛନ୍ତି। ଶୁଖିଲା ପତ୍ର ଭଗବାନଙ୍କ ସୃଷ୍ଟିରେ ସାମାନ୍ୟ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଦରକାରରେ ଆସୁଛି ବୋଲି ଗୁରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମଣିଷ ଜନ୍ମ ପାଇଥିବା ଶିଷ୍ୟ ଦୁହେଁ ସୃଷ୍ଟିର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ କାମ କରନ୍ତୁ ବୋଲି ଗୁରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଉପଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ତାହା ହିଁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରକୃତ ଗୁରୁ ଦକ୍ଷିଣା ହେବ ବୋଲି ଶିଷ୍ୟ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ସେ କହିଛନ୍ତି। 4 ନମ୍ବର ଯେପରି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଶବ୍ଦ ପୂର୍ବରୁ ପରମ ଯୋଗ ହୋଇ ପରମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହୋଇଛି, ସେହିପରି ଆଉ କେଉଁ କେଉଁ ଶବ୍ଦ ପୂର୍ବରୁ ପରମ ଯୋଗ ହୋଇପାରିବ ଯୋଗ କରି ସେହିପରି 5ଟି ନୂତନ ଶବ୍ଦ ତିଆରି କରି ତଳେ ଲେଖିବା। ପରମ ଧର୍ମ, ପରମ ଗୁରୁ, ପରମ ଠକ, ପରମ ଦେବ, ପରମ ଈଶ୍ୱର। 5 ନମ୍ବର ଯାହା ବୁଝି ହୁଏ ନାହିଁ ତାହା ଅବୁଝା କିମ୍ବା ଅବୋଧ। ସେହିପରି ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦରେ ପ୍ରକାଶ କରି ଲେଖିବା। ଯାହା କାଟି ହୁଏ ନାହିଁ ଅକାଟ୍ୟ, ଯେଉଁଠାକୁ ଯାଇ ହୁଏ ନାହିଁ ଅଗମ୍ୟ, ଯାହା କହି ହୁଏ ନାହିଁ ଅକଥ୍ୟ, ଯାହା ସହି ହୁଏ ନାହିଁ ଅସହ୍ୟ। 6 ନମ୍ବର ବନ୍ଧନୀ ମଧ୍ୟରୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଶବ୍ଦ ବାଛି ବାକ୍ୟର ରେଖାଙ୍କିତ ପଦମାନଙ୍କ ବଦଳରେ ଲେଖିବା। ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କଲେ ସାକ୍ଷାତ ନାନାବିଧ ସାଉଁଟି ଅନ୍ୟତ୍ର। ଏଠି ଆମେ ରେଖାଙ୍କିତ ଶବ୍ଦକୁ ବଦଳେଇକି ଲେଖିବା। ଶିଷ୍ୟ ଦୁହେଁ ଶୁଖିଲା ପତ୍ର ଆଣିବା ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ଗଲେ। ଶିଷ୍ୟ ଦୁହେଁ ଶୁଖିଲା ପତ୍ର ଆଣିବା ପାଇଁ ଅନ୍ୟତ୍ର ଗଲେ। ବୁଢ଼ୀଟି ଗଛ ମୂଳରେ କିଛି ପତ୍ର ଗୋଟାଇ ରଖିଥିଲା। ବୁଢ଼ୀଟି ଗଛ ମୂଳରେ କିଛି ପତ୍ର ସାଉଁଟି ରଖିଥିଲା। ଚରକ ଉଦ୍ୟାନରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଔଷଧୀୟ ବୃକ୍ଷ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଚରକ ଉଦ୍ୟାନରେ ନାନାବିଧ ଔଷଧୀୟ ବୃକ୍ଷ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଶିଷ୍ୟ ଦୁହେଁ ଶୁଖିଲା ପତ୍ର ଆଣି ନ ପାରି ଫେରି ଆସିଲେ। ଶିଷ୍ୟ ଦୁହେଁ ଶୁଖିଲା ପତ୍ର ଆଣି ନ ପାରି ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କଲେ। ଝିଅଟି ପତ୍ର ଗୋଟାଇବା ସମୟରେ ତା ସହିତ ଶିଷ୍ୟ ଦୁହିଁଙ୍କର ଦେଖା ହେଲା। ଝିଅଟି ପତ୍ର ଗୋଟାଇବା ସମୟରେ ତା ସହିତ ଶିଷ୍ୟ ଦୁହିଁଙ୍କର ସାକ୍ଷାତ ହେଲା। 7 ନମ୍ବର ନିମ୍ନରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଶବ୍ଦମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟ ଖାତାରେ ଲେଖିବା। ଦିଆଯାଇଥିବା ଶବ୍ଦ ଦକ୍ଷିଣା, ଶିଷ୍ୟମାନେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଦକ୍ଷିଣା ଦେଲେ। ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ, ଶିଷ୍ୟ ଦୁହେଁ ଖାଲି ହାତରେ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କଲେ। ସନ୍ତୁଷ୍ଟ, ଭକ୍ତିରେ ଈଶ୍ୱର ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି। ଶୂନ୍ୟହସ୍ତ, ଶୂନ୍ୟ ହସ୍ତରେ ଗୁରୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ପୂର୍ଣ୍ଣ, ଯାତ୍ରାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କାଳରେ କୁମ୍ଭ ଶୁଭ ଅଟେ। ପରିହାସ, ସାଙ୍ଗସାଥୀମାନେ ମୋତେ ପରିହାସ କଲେ। ଅଭିଳାଷ, ସଫଳତା ଲାଭ ଅଭିଳାଷ ଅଟେ। ହତାଶ, ବିପଦ ସମୟରେ ହତାଶ ହେବା ଉଚିତ ନାହିଁ। ପାତ୍ର, ଯୋଗ୍ୟ ପାତ୍ର ଦେଖି ରାଜା କନ୍ୟାଦାନ କଲେ। ଆଶ୍ରା, ବୃଦ୍ଧଟି ବାଡ଼ି ଆଶ୍ରାରେ ବାଟ ଚାଲୁଛି। ନିଷ୍ଠା, ନିଷ୍ଠାରେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କଲେ ସଫଳତା ମିଳେ। 8 ନମ୍ବର ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଅନୁଚ୍ଛେଦଟି ପଢ଼ି କେତେକ ପ୍ରଶ୍ନ ତିଆରି କରିବା ଯାହାର ଉତ୍ତର ଏହି ଅନୁଚ୍ଛେଦରେ ଥିବ। ଯଥା ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କର ଗୁରୁକୁଳ ଶିକ୍ଷା ଶେଷ ହେଲା। ଗୃହକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଶିଶିର ଓ ତୁଷାର ଗୁରୁଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କଲେ। ଗୁରୁ ଦକ୍ଷିଣା ଦେବା ପାଇଁ ନିଜ ନିଜର ଅଭିଳାଷ ଜଣାଇଲେ
ଶିଷ୍ୟ ଦୁହିଁଙ୍କର ନିଷ୍ଠାରେ ଗୁରୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ପାଖରୁ କୌଣସି ଦକ୍ଷିଣା ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଗୁରୁ ଅନିଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କଲେ। ଏଥିରେ ଶିଷ୍ୟ ଦୁହିଁଙ୍କର ମନ ବୁଝିଲା ନାହିଁ। ଗୁରୁଙ୍କୁ ଦକ୍ଷିଣା ନ ଦେଇ ଗୁରୁକୁଳରୁ ବିଦାୟ ନେବେ କିପରି? ତେଣୁ କିଛି ହେଲେ ଦକ୍ଷିଣା ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କଲେ। ଶିଷ୍ୟ ଦୁହିଁଙ୍କ କଥାକୁ ଗୁରୁ ଏଡ଼ାଇ ପାରିଲେ ନାହିଁ। କିଛି ସମୟ ଚିନ୍ତା କରି କହିଲେ, ଠିକ୍ ଅଛି, ତୁମେ ଦୁହେଁ ଯଦି ମୋତେ ଦକ୍ଷିଣା ଦେବା ନିମିତ୍ତ ଏତେ ଆଗ୍ରହୀ, ତେବେ କେତୋଟି ଶୁଖିଲା ପତ୍ର ଦକ୍ଷିଣା ସ୍ୱରୂପ ଆଣି ମୋତେ ଦିଅ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର କ, କେଉଁମାନଙ୍କର ଗୁରୁକୁଳ ଶିକ୍ଷା ଶେଷ ହେଲା? ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର ଖ, ଶିଶିର ଓ ତୁଷାର କାହାକୁ ସାକ୍ଷାତ କଲେ? ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର ଗ, ଶିଶିର ଓ ତୁଷାର ନିଜର କେଉଁ ଅଭିଳାଷ କାହାକୁ ଜଣାଇଲେ? ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର ଘ, ଗୁରୁ କେଉଁଥିପାଇଁ ଅନିଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କଲେ? ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର ଅ, ଶିଷ୍ୟ ଦୁହେଁ ଗୁରୁଙ୍କୁ କାହିଁକି ଅନୁରୋଧ କଲେ? ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର ଚ, ଗୁରୁ କ'ଣ ଏଡ଼ାଇ ପାରିଲେ ନାହିଁ? ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର ଛ, ଗୁରୁ ଦକ୍ଷିଣା ସ୍ୱରୂପ କ'ଣ ଚାହିଁଲେ? 9 ନମ୍ବର, ଯେପରି ହାସ ସହ ପରି ଯୋଗ ହୋଇ ପରିହାସ ଶବ୍ଦଟି ହୋଇଛି, ସେହିପରି ପୂର୍ବରୁ ପରିଯୋଗ କରି ଆଉ 8ଟି ଶବ୍ଦ ଲେଖିବା। ପରିହାର, ପରିତ୍ୟାଗ, ପରିମଳ, ପରିତୃପ୍ତ, ପରିବର୍ତ୍ତନ, ପରିଶୋଧ, ପରିଚଳନ, ପରିଜନ। 10 ନମ୍ବର, ଯେପରି ଶୁଖିଲା ପତ୍ର ସେପରି ଏହି ଗପଟିରେ ଥିବା ନିମ୍ନଲିଖିତ ଶବ୍ଦମାନଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ କେଉଁ ଶବ୍ଦ ଯୋଗ ହୋଇଛି ଖୋଜି ଲେଖିବା। ଡ୍ୟାସ୍ ଆମ୍ବତୋଟା, ବିରାଟ ଆମ୍ବତୋଟା, ଡ୍ୟାସ୍ ଔଷଧ, ଅବ୍ୟର୍ଥ ଔଷଧ, ଡ୍ୟାସ୍ ଫସଲ, ଭଲ ଫସଲ, ଡ୍ୟାସ୍ ହସ୍ତ। ଶୂନ୍ୟ ହସ୍ତ। ପିଲାମାନେ, ତମକୁ ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟ କିପରି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବ। ସେତିକି ସମୟ ଯାଏଁ ଓକେ ବାଏ।